ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ नहीं आती, क्योंकि फिर 2 दिनों बाद बोलने के तो मजबूर असी कर देंगे। लेकिन मेरे कुछ सवाल ने श्रोमणी अकाली दल वालों कि सुनीता जी पंजाब आने तो पहला इन्हां गल्लां दे बारे च लिखत दस्तावेजी जानकारी लैके आण ते पंजाबियां नाल सांझी करन। उस नंबर 1 जिहड़ी गल है वो ये है कि उन्होंने पति देव श्री अरविंद केजरीवाल जी का RSS के स्वदेशी जागरण मंच नाल की संबंध है, क्योंकि उपरों उपरों काफ़ी देर तक वैसे अज को मैं बाद करदा गल, पहले मैं दसदा कि वो RSS स्वदेशी जागरण मंच के नाल उन्हों का की संबंध है कि इत्थों तक ये नहीं कि उस स्वदेशी जागरण मंच के मीटिंगां विच जांदे रहे ने, उत्थों ट्रेनिंग लेंदे रहे ने और उत्थे जो सारी आइडियोलॉजी उन्होंने है वो सांझ करते रहे ने, बल्कि उन्होंने बुलारे प्रमुख बुलारे और उन्होंने लीडर श्री गोविंदाचार्य जी सारे जानते हैं उन्होंने पब्लिकली ये गल कही जिहदे कि मैं तुहानूं दिना सारा कुछ बाद दे विच कि असी श्री अरविंद केजरीवाल दे नाल RSS दे गोविंदाचार्य जी कह रहे हैं कि असी श्री अरविंद केजरीवाल दे नाल लुक छुप के जो साडी आइडियोलॉजी है, जो साडी विचारधारा है, इनू अगे वधा रहे हैं। ये गोविंदाचार्य जी का बयान है RSS दे कि वो कह रहे हैं कि असी केजरीवाल जी नाल लुक छुप के, मतलब वो कह रहे हैं कि फर्टिवली वर्ड उन्होंने यूज किया जिहदा मतलब होंदा कि लुक छुप के समझ लो असी अपनी विचारधारा नूं अगे वधा रहे हैं। कि वो पंजाबियों नूं विचारधारा मंजूर है? सुनीता जी इस गल का जवाब लैके आण कि की गोविंदाचार्य जी ने गल जिहड़ी कही है वो ठीक है। नंबर 2 कि RSS जागरण मंच के उत्ते, स्वदेशी जागरण मंच के उत्ते केजरीवाल जी बतौर उन्होंने मैंबर हिस्सा लेंदे रहे है कि नहीं लेंदे रहे? जे ना करनगे तो मैं सबूत दूंगा। और तीजी गल, दिल्ली दे विच जिहड़ी लास्ट चोण हुई उत्थे एक स्वदेशी जागरण मंच के उम्मीदवार और केवल स्वदेशी जागरण मंच के नहीं, उन्हां दे नाल जिहड़े बजरंग दल दे मैंबर, उन्हों का नाम है दीपक मदान, छोटा नाम है दीपू। ये उन्होंने पोस्टर है दिल्ली दे विच लगा होया, जिहदे विच एक पासे तुसीं देखोगे मोदी जी की फोटो है, कमल का फुल लगा होया, ये देखो, और दूसरे पासे अरविंद केजरीवाल जी का। ये और समय है जो लोगों को दिखा रहे थे कि मैं तो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं। ये उस वेले की गल है। और थल्ले इन्होंने लिखा है कि RSS की मुहिम के साथ जुड़ने के लिए केजरीवाल का साथ दें। ये मैं तुहानूं आज भेज भी दिना। तो सुनीता जी मैनूं ये दस्सण कि तुहाडे कैंडीडेट भी सांझे, तुहाडा स्वदेशी जागरण मंच भी सांझा। गोविंदाचार्य जी कह रहे हैं कि असी लुक छुप के अपनी आइडियोलॉजी जिहड़ी है RSS की उन्होंने केजरीवाल के नाल लुक छुप के अगे वधा रहे हैं और उसे स्वदेशी जागरण मंच दियां स्टेजां उत्ते जाके अरविंद केजरीवाल जी स्पीचां देंदे रहे हैं और ये कहते रहे हैं, मैं वो स्पीचां भी शेयर करांगा कि मेरी विचारधारा बिल्कुल उही है जो तुहाडी है। हुण तुसीं समझदे हो RSS की विचारधारा की है कि हिंदू राष्ट्र। ये उत्ते मैं सुनीता जी नूं पंजाब आने तो पहला ये उन्होंने वैसे तो उन्होंने वेलकम करदा, जो नहीं भी लैके आएंगे जवाब मैं तो भी वेलकम करदा। साडे मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। लेकिन पंजाबी की कहावत एक होर भी है कि जिन्ना चਿਰ मेहमान मेहमान रहे, कहते होंगे जे अग लैन आई घर वाली बनना चाहे तो फिर वो जो सलूक पंजाबी करते हैं वो आप पिछली बारी भी देख लिया सीगा।
ਅੱਗ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 4 ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਓ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2021 'ਚ 8 ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 8 ਵਾਰੀ ਲਿਆ, 7 ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 41 ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ 40 ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ RSS ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਉੱਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਸ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰੀਟਲ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰੀਟਲ ਫਲਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡੱਕ ਪਏ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ। मैं जो शुरू कहा कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, लेकिन जिन्ना चਿਰ मेहमान रहे, जो घर ते कब्जा करना चाहे तो वो अंग्रेज़ों वाली गल करना चाहे कि जी तुसीं आ राजा भी अपना लिया, तुसीं वो राजा भी अपना लिया, हुण सानूं मौका दिओ, असीं भारत नूं इंग्लैंड वर्गा बना दांगे। तो जिद्दां दा बनाया सी आपां सारे जाणदे, महाराज रणजीत सिंह दा राज आपां गवा लिया सी उसे गल 'च, क्योंकि महाराज रणजीत सिंह तो बाद जदों इत्थे
ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ, ਸਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਓਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹੀ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧੂਏ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਊਬਰ ਔਰ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ DTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮੂਥ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਤੇ 6 ਲੇਨਸ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ। ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਐਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈਆਂ ਔਰ ਧੋਖੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਲਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ੀ ਸਟਿਲ ਵੈਲਕਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਲੀਜ਼? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਇੰਗ ਐਨੀ ਟੈਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪੇ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2-4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100-100 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋੜਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਜੇ ਐਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਤਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, 5-6 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਨੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ TMC ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਨ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੌਰੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਜ਼ ਏਮਿੰਗ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਬਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ 100 ਸੀਟਾਂ 100 ਸੀਟਾਂ 100 ਸੀਟਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਬਤੌਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਦੱਸਣ, ਐਕਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਕਿ 20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਰਹਿ ਗਏ, 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿਹੜੇ 4 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ MP ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 3 ਛੱਡ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਣੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ IFS ਤੋਂ। ਇਹ IRS ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਨਾ BJP ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ NRI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NRI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ NRI ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, NRI ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ। NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸੰਜੇ ਔਰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹੇ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ कि मुझे अगर मेरा खून टेस्ट किया गया और इसका टेस्ट किया गया तो हमारा DNA एक ही निकलेगा। ये अपनी साइंस की भी ऐसी तैसी करता बंदा तो वो कुमार विश्वास ये कह रहा कि ये बंदे ने मेरे को गल एडमिट की है। वो कह रहा पब्लिकली कही है, उन्होंने ले जावे कोर्ट विच, उन्हें कहा भी मेरे को एडमिट की ना। तू दस पंजाब विच बाहरों बंदे बाड़ ले, साडे मसले हुण ओ हल करनगे।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕਿਉਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਬਾਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਬਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ। ਐਤਕੀ ਮਸਲੇ ਕਰੋ ਹੱਲ, ਲਿਆਓ ਬਸਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਊਂਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂੰਗਾ? ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ YouTube 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, भगवंत ਨੂੰ भी कह देंगे तेनू बना रहे, आपस लड़ पैणगे। फिर आप जाना और आप कहना कि क्यों लड़ते हो भाई, हम केजरीवाल से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप थोड़ी कुर्बानी दे दो तो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाओ, फिर मैं भारी मन से पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। ये वीडियो चेक कर लो, कुमार विश्वास की अवेलेबल है। शमशेर दुल्लो वालों भी एलिगेशन लगाए गए ने। सॉरी, शमशेर सिंह दुल्लो वालों भी एलिगेशन लगाए गए ने। हरीश चौधरी ते नवजोत सिंह सिद्धू ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। देखो सिर्फ एक पार्टी है ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਏ, ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੀਸਣਾਪਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੱਕਾਰੀ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਹਮਲਾ ਫੇਰ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਚਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਔਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜੂਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਜੂਡਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੂਡਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਹਾਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮਫਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, कितने आदमी थे, तो ये कहा कितने मफलर थे। केजरीवाल साहब का मैं थोड़ा वीडियो शेयर कर देना, केजरीवाल साहब का अपना, कि मेरे घर ईडी ने छापा मारा, सारा घर टटोल मारा और कितना क्या मिला? एक मफलर। एक टेलीविजन चैनल पर क्या, वो तो दूजे ते जाके चले गए, भुल गए, कहते 2 मफलर मिले सिर्फ। 4-5 दिन बाद ये तीजे चैनल पर चले गए, सारा हैगा यूट्यूब पर उन्होंने अपना। तीजे चैनल पर गए, फिर भुल गए भी मैं पहला 1 भी कहा 2 भी कहा, क्या मिला आखिर में? 7 मफलर। अच्छा, पहले गल तो 7 मफलर बंदे को की करने यार, चलो कोई नहीं, तेरी मर्जी, शौक होएगा। लेकिन चौथे दे गए 11 हो गए, वो तो अगले दे गए 14 हो गए, तो कितने मफलर थे? यही कहानी नहीं पता है, यू नो। सो मफलर वाली देखो, जो बंदा मफलर वाले झूठ बोल सकता कि 1 मिले कि 14 मिले कि 7 मिले कि 2 मिले, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਇੰਗ ਇਜ਼
ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲਸਿਵ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਲੜਾਈ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਆਈ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੀ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਬਲ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 10 ਤੱਕ 11 12 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਖਤਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਧੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ SCs ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਨੇ ਕੇ SC ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ SYL 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ? लास्ट सवाल नहीं, लास्ट तो आपकी तरफ से होगा ना, शायद कोई और भी करेगा। सिद्धू साहब वालों एक बड़ी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उन्होंने तंत्र मंत्र कर रहे हैं जिहड़ा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਲੀਏ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।